जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। शहीद-ए-आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि देने के लिए डॉक्टर पाटिल केतन बलिराम IPS SSP लुधियाना के कुशल नेतृत्व में आज जगराओं से हुसैनीवाला जिला फिरोजपुर तक 100 किलोमीटर साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में पद्मश्री संत बाबा बलवीर सिंह सीचेवाल और शहीद-ए-आजम सरदार भगत सिंह के भतीजे जोरावर सिंह संधू, SPS परमार, IPS लुधियाना गुरप्रीत सिंह भुल्लर, लुधियाना उपायुक्त वरिंदर कुमार शर्मा, डॉक्टर नयन जस्सल, ADC जगराव, पंजाबी गायक राजवीर जमवाधा ने विशेष रूप से रैली में भाग लिया और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजगुरु सुखदेव, इनकी शहादत को नमन करते हुए इनकी सोच से लोगों को प्रेरित करने के लिए लुधियाना रूरल पुलिस ने एक कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव के तौर पे सारे पंजाब के युवाओं ਨੂੰ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ जोड़न ਦੇ एक मकसद ਨਾਲ एक साइकिल रैली का आयोजन किया हुआ है। ये रैली पुलिस लाइन लुधियाना रूरल जो जगरा विखे पुलिस लाइन बने हुए उत्थों लेके वाया मोगा होके तलवंडी भाई होते हुए फिरोजपुर ज़िले विच जो हुसैनीवाला में जो शहीदों का स्मारक बना हुआ है वहाँ तक ये 100 किलोमीटर की साइकिल रैली आयोजित की हुई है। इस समय जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और युवाओं को देश प्रेम के लिए प्रेरित कर रहे हैं और नशे से छुटकारा पाने के लिए ये जो हमने उपराला किया हुआ है, इससे लोगों में एक देश प्रेम की और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा होगी। रूरल च समय सिर बड़े उपराले होंगे जी। मेरी ड्यूटी लगती है बतौर स्टेट सैकटरी की ऑर्गेनाइजर की, तो SSP साहब श्री पाटिल केतन बालीराम जी ने मैनू ड्यूटी लगाई सी। मैनू बड़ा चाह सी कि मैं शहीद भगत सिंह जी के किसी समारोह दे विच मैनू हिस्सा बनने का मौका मिल रहा। मेरे लिए इदू वड्डी खुशकिस्मती की हो सकती है। बड़ा अच्छा लगे जी। अपना समा याद आया 1981 तो 84 तक LRM कॉलेज दे विच NCC NSS स्काउट के तौर पर इदा ही साइकिल रैलियां ते चंडीगढ़ वगैरह होर जगह जाते सीगे। तो ये बहुत जरूरी है जी। बच्चों नूं नशिਆਂ तो दूर करने दे लई, वातावरण प्रति सुचेत करने दे लई संत बलवीर सिंह सीचेवाल जी आए ने। प्रेरणा मिली है जी उन्होंने देख के। बड़ा जोश आया मन दे विच भी ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। नहीं तो ਐਂ ਸੀਗਾ भी रिटायरमेंट आ रही है भी चलो ਹੁਣ खत्म, पर ਅੱਜ ਨਵੀਂ एक संरचना हुई है जी मन ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜਗਰਾਵਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵੱਲੋਂ SSP ਸਾਹਿਬ, SP ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ IG DC ਸਾਹਿਬ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव उन्होंने दे शहीदी दिहाड़े नूं मुख रख के साइकिल रैली है, जिहदे विच बहुत अज विश्व वाटर डे भी है, जिहदे वास्ते एनवायरमेंट प्रति भी जागरूक किया ते नाल नौजवानों नूं अपनी हैल्थ का किद्दां ख्याल रखना ते देश प्रेम वास्ते हमेशा जूझते रहना। जिस तरह साडे वडेरियां ने पूरने पाए आ, असीं उन्हां ते चल सकीए। बहुत वधिया उपराला किया। नौजवानों वास्ते बड़ा ही इन्हां नूं उत्साह मिलूगा ते आउण वाले समय दे विच बहुत इन्हां दा जीवन दे विच असर पऊगा। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव मेमोरियल सोसाइटी की तरफ से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहीदी दिवस पर गुरुद्वारा सारागढ़ी साहिब में सुखमणी साहिब का पाठ करवाया गया और उसके उपरांत शहीदों को समर्पित मोटरसाइकिल मार्च निकाला गया, जो कि गुरुद्वारा सारागढ़ी साहिब से चलकर शहर के विभिन्न इलाकों से होता हुआ फिरोजपुर के भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के समाधि स्थल हुसैनीवाला में संपन्न हुआ। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव मेमोरियल सोसाइटी के प्रधान जसविंदर सिंह और कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रधान गुरदीप सिंह ने बताया कि यह मोटरसाइकिल मार्च शहीदों के शहीदी दिवस को समर्पित किया जा रहा है, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। पंजाब भर विच किसानां दी, आम लोगों की सेवा करने लई लगभग 3500 सोसाइटीज़ और 7000 के करीब मुलाजम है।
ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 135 ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਔਰ ਲਗਭਗ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਜੂੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਹੱਸ-ਹੱਸ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸ-ਹੱਸ ਕੇ ਚੁੰਮਿਆ ਸੀ, ਭੋਰਾ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਹਰੇਕ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਆ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਖਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਦਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ, ਨਾਟਕ ਖੇਡ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸੋਚ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਗ ਲੱਗ ਜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਆ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਸਮਾਪਤ होगी। फिरोजपुर से मंजीत सिंह की रिपोर्ट। पंजाब में सत्ता संभालने के बाद आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स भी एक्टिव मोड में आ गए हैं। पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान के दिशा निर्देशों तहत आम आदमी पार्टी के वॉलंटियरों ने विकास की कमान अपने हाथ में ले ली है, जिसका एक उदाहरण आज लुधियाना में देखने को मिला। यहाँ लुधियाना महिला विंग आम आदमी पार्टी की प्रधान नीतू वोहरा के नेतृत्व में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के उच्च अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की गई और उन्हें इलाके का दौरा भी करवाया गया। इस मौके नीतू वोहरा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿੰਸ ਖੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਸੈਕਟਰ 39 ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ? ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸੜਕ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਉਧਰੋਂ 70% ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 2-3 ਜਾਲੀਆਂ ਉਧਰ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ 1-2 ਜਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਉਧਰੋਂ ਚੋਕ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਾਲੀਆਂ ਪਾ ਦਿਓ 2 ਉਧਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਉਹ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਰਾਂ ਦਾ ਪਰਾਂ ਰੁਕ ਜੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ 19-21 ਦਿੱਕਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਮੁੱਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀ ਘਰੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੌਬ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸੀ, ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੋਸ਼ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਪੋਸ਼ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਰਾਉਣਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈंक्स ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ सदे ਦੇ ਸਾਡੇ आए। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। विधानसभा क्षेत्र पठानकोट में अपने कर्तव्यों को पूरी लगन और ईमानदारी से निभाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में एसडीएम पठानकोट गुरसिमरन सिंह ढिल्लों, अनुविभागीय दंडाधिकारी पठानकोट, रिटर्निंग अधिकारी लक्ष्मण सिंह, राजकुमार उपस्थित रहे। इस दौरान एसडीएम पठानकोट गुरसिमरन सिंह ढिल्लों ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि विधानसभा 2022 चुनावों में पठानकोट विधानसभा क्षेत्र से सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाई है। जिस तरह की ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਏਆਰਓ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ, ਬੀਐਲਓਜ਼ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੀਮ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸੈੱਲ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੈੱਲ, ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਟੀਮ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈੱਲ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਟੀਮ, ਆਈਟੀ ਟੀਮ, ਸਾਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ, ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਛੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਬੜੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਫੇਅਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। सचखंड श्री हरमंदिर साहिब के बाहर सोने की धुलाई की सेवा शुरू की गई है। यह सेवा भाई महेंद्र सिंह मुखी गुरु नानक निष्काम सेवक जत्था बरगिम्बम द्वारा प्रदान की जा रही है। वायु प्रदूषण के कारण सोने की पत्ती की चमक चली जाती है, धोने के बाद चमक लौट आती है। जिक्र योग्य है कि भाई महेंद्र सिंह को पहले भी सचखंड श्री हरमंदिर साहिब पर जून 1984 में हुए फौजी हमले के बाद खराब हुए बाहरी परत पर सोना की सेवा सौंपी गई थी, जो सेवा उन्होंने संगतों के सहयोग से श्री हरमंदिर साहिब की इमारत पर लगी परतों पर नया सोना चढ़वाकर की थी।
अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। कोरोना महामारी और किसान आंदोलन के दौरान पंजाब में लंबे समय से टोल प्लाजा बंद रहने से पंजाब में भी सड़कों की हालत खराब हो गई है, जिसके तहत नाभा भवानीगढ़ और नाभा अमलोह रोड पर टोल प्लाजा जो TCL कंपनी भारत सरकार के अधीन था, इस टोल प्लाजा के बंद होने से कंपनी घाटे में चली गई, जिसके कारण सड़कों की हालत खराब हो गई। इस मौके पर राहगीरों ने कहा कि सड़क की बदहाली के कारण हमें दिन ब दिन बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और दुर्घटनाएं होती है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जिन्ना टूल प्लाजे बंद है उतों की सारी सड़क टुटी पी है, आप देखो सारी जगह टोए टोए बने, रोज़ कोई ना कोई एक्सीडेंट होता ही, सारा ब्रिज वो खराब होया पे जी, लोग गिरते ना मिट्टी पा के चले गए, मिट्टी इन्नी उड़ती है, बहुत ही नजायज़ उड़ती है जी। रास्ते जिन्ने लोग आते हैं उन्होंने सारा हर रोज़ कोई ना कोई एक्सीडेंट होता, किसी गड्डी टुट जाती है जी। सरकार का भी कोई भी ध्यान नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਆ ब्रिज के उपर देखो जो ब्रिज सारा टुटिया पे जी, नीचे मोटे मोटे टोए हुए पे, डूंगे डूंगे टोए हुए पे जी। साड़ी यही अपील है कि ਇਹਦਾ ਕੰਮ कराया जाए जल्दी ਤੋਂ जल्दी जी। हाँ ਸਾਨੂੰ उम्मीद है नवी सरकार तो बहुत ही ये नवी सरकार बनी आ कि देव मान जी बने ने ये ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ध्यान देणगे जी। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए हुए हैं लोगों नाल ही, ਸਾਨੂੰ उम्मीद है ये वादे पूरे किए जाएंगे। सरकार इन्हें ये काम करनी जल्दी ਤੋਂ जल्दी ध्यान देगी जी। कीमती जाना भी जा रही बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा। थोड़े दिनों बाद कोई ना कोई एक्सीडेंट होते रहते, गब्बे ब्रिज से फुटपाथ बनी पी है, रोज़ कोई ना कोई गड्डी फुटपाथ उपर चढ़ी रहती है जी। रात को नहीं दिखता किसी भी फुटपाथ है नहीं हैगी जी। अगर टोए को बचाना बनता ब्रिज के उपर चढ़ता फुटपाथ से ही कोई ना लाइटा ने अद्धियां लाइटा चलदियां ने अद्धियां चलदियां, ये भी बहुत दिक्कत आई, लाइटा की बहुत दिक्कत आई उरे। टूल जो टूलों को कहने वो टूल बंद ने की कर सकते हैं, ये सरकार करूगी हुण। खमियाजा तो लोगों को भुगतना पै रहा, जनता को भुगतना पै रहा। हाँ जी, ये सारा लोगों के नुकसान हो रहे हैं, आम जनता के बहुत बड़े नुकसान हो रहे हैं ये मलोह तो लैके विचे नाभा हो गया जी, इधर टोल प्लाजे तक खराब है जी। खड्डे पै पे ने, बुरा हाल है वीर जी। जानी कि बहुत औखा सामना करना पैंदा वीरे खड्डियां करके। सानू पता गड्डियां टुटदियां ने, होर बुरा हाल है। बाकी सानू उम्मीद है हुण साडी नवीं सरकार आई है तो 100% बिल्कुल समारनगे ते लोट करनगे सड़कां। जिहड़ी मुश्किलों का सामना करना पैंदा वो ठीक होणगीਆਂ वीर जी। उम्मीद है सानू नवीं सरकार ते बिल्कुल होंदे जी एक्सीडेंट आ जिद्दे टोल प्लाजे जे बंद होए ना, ये सड़कां सुड़कां कोई नहीं समार रहा वीर जी। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ खड्डे खुड्डे बाले पए होने, एक्सीडेंट वाहवा ज़्यादा होंदे आ जी। ये गौरमेंट नूं हुण जरूरी है जी ये साडी सड़क सही सलामत कीती जावे जी। ओवर ब्रिज ते भी काफ़ी हैवी चीज़ां जा रही ने, ओवर ब्रिज भी टुटिया पिया जी, वो भी देखिए तुसीं, उत्थे भी खड्डे पए पे आ वीर जी। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ TCL ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਸੜਕ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਸੜਕ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ COVID-19 ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਰਿਸਕ ਐਂਡ ਕਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਚਵਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਆਪਣਾ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਲੋਹ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਮਲੋਹ ਵੱਲੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪੈਚਵਰਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਹਾਲੇ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਸ ਪੈਚਵਰਕ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੇਸ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਵੀ ਪੈਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ 60-70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਚ ਲਾ ਚੁੱਕਾ, ਪਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਪੀਡ ਖਿੱਚ ਦਾਂਗੇ, ਪੈਚ ਵਰਕ लगाएंगे। नाभा से सुखचैन सिंह की रिपोर्ट। होशियारपुर में मस्जिद के सामने कुछ शरारती तत्वों द्वारा मस्जिद तोड़े जाने और मस्जिद के कुछ लोगों के साथ बदसलूकी करने वालों के खिलाफ होशियारपुर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करने के खिलाफ पूरे पंजाब में मुस्लिम और गुर्जर समुदाय में विरोध की लहर है। पट्टी में मुस्लिम नेशनल फ्रंट के अध्यक्ष फिरोजुद्दीन ने कहा, मुस्लिम समुदाय सभी धर्मों का सम्मान करता है और करता रहेगा, लेकिन कुछ शरारती बदमाश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समुदाय को नुकसान पहुंचाने के इरादे से होशियारपुर मस्जिद को गिराने की बात कर रहे हैं और मस्जिद के लोगों के साथ बदसलूकी की गई है, जिस कारण उनमें काफ़ी आक्रोश है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा पंजाब यूनिट ने लुधियाना में प्रेस वार्ता की।
मीडिया को संबोधित करते हुए पंजाब इंचार्ज मेहरदीन सैफी ने कहा कि होशियारपुर में जो घटना अल्पसंख्यक समाज के साथ मस्जिद को लेकर घटी है, उसकी घोर निंदा हम करते हैं और असामाजिक तत्वों की शीघ्रता गिरफ्तारी की मांग करते हैं। ਕੀ ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਰ ਮਸਲਾ ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮਸਜਿਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਰਜਾ ਘਰ, ਮੰਦਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਮੰਗ ਇਹੋ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਧਰਮ ਮੌਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਰ ਹੋਇਆ? ਮਸਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਗਲਤ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, यूपी 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਆਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲ ਤੋਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਗਾੜ ਵੱਲ ਨਾ ਤੋਰਨ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਗਾੜੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜੀ? ਸਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮਸਜਿਦ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਤਚੀਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ SSB ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਭਾਈचारा। तरनतारन से बलजीत सिंह और लुधियाना से सलमान की रिपोर्ट। गुरदासपुर के बाटा चौक के पास एक कार के साथ एक ई-रिक्शा की टक्कर हो गई, जिसके बाद दो कार सवारों ने रिक्शा चालक के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी, जिसके बाद ई-रिक्शा चालक बुरी तरह जख्मी हो गया और उसे सिविल अस्पताल दाखिल करवाया गया। यह पूरा मामला पुलिस के पास पहुंचा, जिसके बाद पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। इस मौके रिक्शा चालक विनोद कुमार ने बताया कि वह रिक्शे पर सवार होकर जा रहा था कि पास में से गुजर रहे दो कार सवारों के साथ उसका ई रिक्शा थोड़ा टकरा गया, जिसके बाद कार सवारों ने उससे झगड़ा करना शुरू कर दिया। ਇਹ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਇਹਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਕੀਤੇ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਚਲੋ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਇਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹੇ ਕਰ, 7 ਵਜੇ ਤੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਡੀਕ ਰੱਖਣੇ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਮੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਬੜਾ ਆ, ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ 2-3 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੂੰਹ ਮਾਹ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਬੜਾ ਵਗਣ ਡਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਦੌੜ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਏਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਝਰੀਟ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਤਲਬ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੈਂ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲਾ ਰਿਕਸ਼ਾ, ਰਸ਼ ਬੜਾ ਸੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਝੰਡ ਮਾਰਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਛੱਡ ਮਾਰ ਕੇ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਾਸਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਥਾਣੇ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ।
ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੰਡਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਸੱਟਾਂ MLR ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਡ ਨੇ। ਓਵਰਆਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਫਿਲਹਾਲ ठीक जा रहा है फिलहाल तो अंडर ट्रीटमेंट। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। जहां डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, वहीं ऐसे भी मामले होते हैं जहां अस्पताल की अक्षमता के कारण परिवार का सदस्य हमेशा के लिए चला जाता है। ऐसा मामला गुरनूर के बटाला के एक निजी अस्पताल में सामने आया, जहां परिजन कुछ समय पहले अस्पताल से मरीज को घर ले जाने के लिए दवा ले गए और दवा देने के बाद हालत बिगड़ गई और उन्हें वापस अस्पताल लाया गया, लेकिन अस्पताल के कर्मचारी और डॉक्टर उसे अमृतसर जाने के लिए कहते हैं और मौके पर कोई इलाज नहीं दिया जाता, जिसके बाद रास्ते में ही मरीज की मौत हो जाती है। जिसके बाद परिवार अस्पताल के गेट पर शव को रखकर हंगामा करता है और न्याय की मांग करता है। पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और परिवार को न्याय का आश्वासन दिया, जिसके बाद यह धरना समाप्त किया गया। पेशेंट ब्रीथिंग प्रॉब्लम नाल आया सी, उन्होंने साह लैन की तकलीफ सीगी। जो सवेरे आया सी उन्होंने कहा एक बार अमृतसर हायर सेंटर 'च विखा लो, तो वो कहते सी कि असीं माड़े बंदे असीं अमृतसर नहीं जाना, तो तुसीं दवाई दे दो, असीं दवाई लै घर जाना वा। उन्होंने दवाई उही मैडिसिन जी उही रिपीट कर दी जी पहला उन्होंने चलती सी। 15 दिन पहला उन्होंने चूले का ऑपरेशन भी होया सी, 20 दिन पहला उन्होंने ऑपरेशन चूले का भी होया सी। व्हील चेयर ते पेशेंट आया सी, ना वो पेशेंट नूं असीं दाखल किया, ना उस पेशेंट की इत्थे डैथ हुई है। उन्होंने कहा सी कि साह की तैनूं तकलीफ है, एक बारी अमृतसर विखा ला, तो उन्होंने विखाया नहीं, तो कहते उन्होंने उही मैडिसिन रिपीट करके तो भेज दिता। तो उस तो बाद उन्होंने कहते कि साड़ी इदां डैथ हो गई है किते चुंगी दे के सिविल हॉस्पिटल इस तरह कह रहे, तो कह रहे कि मैडिसिन इत्थों चलती ही, ये गल ही, ये बात ना साढ़े हॉस्पिटल जो डैथ हुई है, ना साढ़े हॉस्पिटल जो एडमिशन है। गल ये है कि सर अज तो थोड़े दिन कुछ दिन पहला इन्हों का ना एक्सीडेंट हो गया सी। बटाले तो जा रहे थे पिंड नूं, अगों आ रहा सी ट्रक ने, एक्सीडेंट इन्हों की डैथ हो गई सी, सट लग गई सी लत्त ते। ਆਪਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਲੈਂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ 3-4 ਦਿਨ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੁੜ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਸੋਲ ਕੋ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੋਲ ਕੋ ਖੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਥੱਲਿਓਂ, ਪਲੇਟ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਵਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਪੱਟੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ, ਪੱਟੀ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾ ਲਓ ਡਾਕਟਰ ਸਰਜੀਤ ਨੂੰ। ਸਵੇਰੇ 11:09 ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਚੁੱਕ ਕੀਤਾ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। 2100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆਈ ਆ, ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਆ। 2-2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਤੰਗ ਹੋਣ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਜੂ ਠੀਕ। 3:30 ਦੇ ਤਕਰੀਬ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪਏ ਆ, 3:30-40 ਤੇ 10-15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਤੁਰ ਲੱਗਾ, ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਆਵੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾੜਾ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਇੰਨੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਭਜਾਈ। ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਰਜੀਤ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਕੋਈ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛੀ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਆ। ਜੋ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਜੋ ਬਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ करके बयान दर्ज करवा देंगे। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।